Badan kekar umurnya tua, bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara ini. Kopi luwak mahal sekali, kopi hitam pahit sekali. Hormat kami untuk hadirin, izinkan kami mulai acara ini. Taman hijau yang bersih dan asri selalu dijaga sepenuh hati. Beribu terima kasih dari kami telah berkenan hadir ke wisuda ini. Pagi hari makan kelapa, rasanya enak bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Jauh pulau dari Malta, pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah acara dibuka. Semoga semuanya mendapat berkah. Nabda'u fil bidayati bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim man la nabiyya ba'dah. Sayyiduna Muhammadin ashraful mursalin sallallahu alaihi wasallam. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون الحفل مليء بالنور والبركة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وعن أبي درداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فطوبى لعبد أشغل في العلم ليله ونهاره ولبى نداء نبيه وطلب جواره. أيها الحفل الكريم، ضيوفنا الكرام، أحييكم باسم طلاب معهد الإمام الشافعي. نحييكم ونرحب بكم جميعا. فأهلا وسهلا بكم، حللتم أهلا ووطئتم سهلا. ضيوفنا الأكارم، نحييكم بتحية من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا وتحمل في تياتها حبا ووفاء. تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا من أتيتم معهدنا، أهلا بالجميع. مرحبا بجميع ضيوفنا الأفاضل من مدراء ومعلمين، أولياء الأمور، الآباء والأمهات من الدفعة 11. مرحبا بكم جميعا، نزلتم أهلا ووطئتم سهلا. أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. ضيوفنا الأكارم، أهديكم سلاما سلاما خاصا. أهديكم سلاما لو رفع إلى السماء لكان قمرا منيرا، ولو نزل إلى الأرض لكساها سندسا وحريرا، ولو مزج بماء البحر لجعل الملح أجاجا عذبا فرة سلسبيلا. فمرحبا بكم أيها الضيوف، مرحبا بكم ضيفا ضيفا، وأهلا وسهلا بكم ألفا ألفا. حضوركم شرف لنا، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. فبارك الله مسعاكم وجعل الجنة مسوانا ومسواكم. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah melimpahkan seluruh nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dan menghadiri acara wisuda angkatan 11 pesantren Imam Syafi'i tahun 2024. Pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh semangat dan bahagia. Salawat serta salam hendaknya selalu kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah dan yang selalu tertunggu syafaatnya hingga hari akhir nanti. Kepada keluarga dan sahabat serta orang-orang yang selalu teguh di atas kebenaran. أيها الحفل الكريم، نرحب بمتخرجي الدفعة 11
Hadirin tamu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, inilah 40 wisudawan pesantren Imam Syafi'i angkatan 11 tahun 2024. حصريا على قناة المسلم محمد أمين. يا هلا 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 حني قلبي على جمرة الخير هلا حني قلبي على جمرة الخير هلا يا 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 هلا حني قلبي على جمرة الخير هلا حني قلبي على جمرة الخير هلا بالحب اجتمعنا وربنا يحييكم بالحب اجتمعنا وربنا يحييكم بالحب اجتمعنا وربنا يحييكم بالحب اجتمعنا وربنا يحييكم مرحبا يا لنا فيكم انتم منا واحنا فيكم بالمحبة نحييكم يا هلا ويا هلا مرحبا يا هلا فيكم انتم منا واحنا فيكم بالمحبة نحييكم يا هلا ويا هلا يا 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 هلا حني قلبي على جنة الخير هلا. Hadirin sekalian, وبداية البداية أول ما نبدأ في حفلنا لهذا اليوم هي آيات من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا المتخرج فضيلة السعادة الأخ مولانا تاج الفجاري. pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Akh Maulana Tajul Fujari, wisudawan angkatan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، نسمع إلى كلمات فضيلة الأستاذ تكو تومي ينوار ساتريا مدير معهد الإمام الشافعي. Kata sambutan dari pimpinan pesantren Ustadz Teguh Tommy Yanwar Satria SPDI MAG. Kepada Ustadz kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan Lajnah Khairiyah Mushtarakah Al-Ustadz Al-Walid Ahmad Zawawi bin Nawawi yang telah hadir bersama kita semua dari Jakarta. Yang kami hormati pengurus Yayasan Lajnah Khairiyah Mushtarakah perwakilan Aceh. Hadir bersama kami Bapak Darwis SH beserta wakilnya Bapak Abu Bakar, Bapak Dr. Andes Abu Bakar MSI. Yang kami hormati Bapak Ustadz Dr. Rernat Ilham Maulana SSI. Mudah-mudahan saya tidak salah baca gelarnya. Beliau merupakan salah seorang dosen dari Fakultas MIPA Universitas Syah Kuala Banda Aceh yang insya Allah nanti akan memberikan orasi ilmiah. Yang kami hormati Bapak PJ Bupati atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Pendidikan Daerah Aceh Besar yang diwakili juga sekaligus dengan oleh Bapak Abu Bakar. Yang kami hormati Bapak Camat Sukamakmur atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Sukamakmur atau yang mewakili. Kami hormati Bapak Dan Ramil atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kecik Gampung Herhatuha atau yang mewakili. Yang kami hormati Kecik Kampung Sibreh Kemude atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite Sekolah baik SMP maupun Madrasah Aliyah di lingkungan Pesantren Imam Syafi'i beserta para anggota. Yang kami hormati Bapak Ibu pengawas sekolah SMP maupun Madrasah Aliyah
di lingkungan pesantren Imam Syafi'i. Yang kami hormati Bapak Ibu, Tengku, Ustadz dan Ustazah yang telah berhadir pada acara wisuda kali ini, dan seluruh tamu undangan yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Dan yang kami banggakan para santri atau para wisudawan angkatan 11 pesantren Imam Syafi'i tahun 2024 yang insya Allah sebentar lagi akan diwisuda, dan beserta para wali santrinya yang sudah berhadir, dan seluruh para ustadz, para pegawai, dan para santri pesantren Imam Syafi'i yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terselenggaranya acara wisuda angkatan 11 pesantren Imam Syafi'i pada hari ini. Dan kemudian selanjutnya kami mengucapkan ribuan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia penyelenggara yang diketuai oleh Ustadz Edi Bardi Esos yang telah bersusah payah, berletih-letih dalam mewujudkan acara ini. Begitu juga ucapan terima kasih kami kepada para wisudawan beserta orang tua wali santri atau orang tua wisudawan, dan juga seluruh pengurus Munazzamah Thalabah atau organisasi santri pesantren Imam Syafi'i yang telah ikut andil dalam menyukseskan acara ini, serta seluruh pihak atau semua pihak yang telah berjasa ikut andil dalam mensukseskan acara ini. Kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan mereka dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang berbahagia, pesantren Imam Syafi'i di usianya yang sudah 17 tahun sejak tahun 2007 hingga saat ini telah meluluskan 11 angkatan di tingkat aliyah, karena aliyah ini mulai 2012 operasionalnya. Pada wisuda kali ini insya Allah kita akan meluluskan atau mewisudakan 40 orang santri yang sebentar lagi mereka akan menjadi alumni pesantren Imam Syafi'i. Di antara para wisudawan kali ini dan juga para santri secara umum terdapat anak-anak yatim, dan istimewanya pada wisuda kali ini peraih nilai tertinggi yang mumtaz tertinggi adalah anak yatim dengan nilai rata-rata 92,72 dan mencapai hafalan 10 juz. Para santri yatim yang berada di pesantren Imam Syafi'i ini mendapat support pendidikan dari orang tua asuh, utamanya dari negara Kuwait, ya, melalui Jam'iyah Ihya Uturos dan Yayasan Lajnah Khairiyah Mushtarakah. Oleh karenanya kami haturkan ribuan terima kasih kepada dua yayasan besar ini yang berada di Kuwait dan berada di Jakarta yang telah mensupport pendidikan anak-anak yatim di pesantren Imam Syafi'i. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah, baik dari tingkat kampung, kecamatan, kabupaten maupun provinsi yang telah mendukung segala aktivitas di dalam pesantren ini. Para hadirin yang berbahagia, para wisudawan kali ini insya Allah mereka berkomitmen untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Data sementara yang
di antara para wisudawan ini ada 13 orang yang sudah dinyatakan lulus dan diterima kuliah di perguruan tinggi Islam negeri melalui jalur SPAN-PTKIN tahun 2024. Selebihnya masih dalam pengurusan pendaftaran baik di dalam maupun di luar negeri. Pesantren melalui Madrasah Aliyah telah memfasilitasi para santri yang ingin mendaftar kuliah ke luar negeri, mulai dari memberikan informasi, bimbingan teknis, bahkan pembuatan paspor dan penerjemahan berkas-berkas bagi para santri yang ingin mendaftar atau melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Begitu pula yang ingin melanjutkan kuliah di dalam negeri. Alhamdulillah pada tahun ini kita mendapatkan bantuan beasiswa dari Basnas dengan nama beasiswa persiapan masuk perguruan tinggi negeri Islam negeri. Ini atau perguruan tinggi negeri. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi mereka dalam mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi ujian-ujian atau tes-tes masuk perguruan tinggi negeri di dalam negeri. Nah, maka dengan adanya bantuan ini mereka bisa kita bimbing dengan secara intensif oleh guru-guru yang berkompeten, ya, agar mereka mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Intinya pesantren sangat mendorong para santri, sangat mendorong pada para alumninya, ya, dan menaruh perhatian yang besar bagi kelanjutan pendidikan mereka atau persiapan masuk kuliah mereka. Para hadirin yang berbahagia, sebelum angkatan ini, ya, para alumni kita telah banyak melanjutkan pendidikannya ke berbagai perguruan tinggi. Sebagiannya sudah selesai, sebagiannya juga masih dalam proses pendidikan, baik di dalam maupun di luar negeri. Di luar negeri, alumni-alumni kita tersebar di berbagai negara di Timur Tengah, utamanya di Arab Saudi. Ya, alhamdulillah pesantren mendapatkan muadalah atau akreditasi, ya, sehingga ijazah pesantren itu disamakan atau diakui di Universitas Islam Madinah, sehingga ini mereka kalau mendaftar di perguruan tinggi di Arab Saudi itu memakai ijazah pesantren, bukan memakai ijazah dari negara. Nah, ya, alhamdulillah ada beberapa anak kita yang di Arab Saudi di Universitas King Khalid Abha ada 2 orang, di Universitas Islam Madinah ada sekitar 7 orang, kemudian di negara lain seperti Mesir di Al Azhar, dan juga di Yaman dan di Tunisia. Alhamdulillah ini membuktikan para alumni itu masih sangat bersemangat dalam menuntut ilmu, sehingga mereka tetap melanjutkan atau terus mengusahakan agar bisa menuntut ilmu sampai ke luar negeri. Mungkin yang terakhir kepada para wisudawan angkatan 11 yang sebentar lagi akan menjadi alumni dan akan meninggalkan pesantren ini dan selanjutnya akan menempuh perjalanan hidup baru demi menggapai cita-citanya, kami sebagai guru, ya, ingin berwasiat atau ingin memberi pesan kepada beberapa hal kepada antum sekalian. Yang pertama, dan ini yang paling utama, ya, adalah wasiatnya Rasulullah SAW, yakni wasiat takwa. Ya, Nabi SAW bersabda, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah dimanapun engkau berada, baik sendiri, di keramaian,
di daerah, di luar daerah, di dalam negeri, di luar negeri, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika orang minta nasihat kepada beliau, ini yang beliau sampaikan. Begitu juga kita jadikan takwa ini sebagai sebaik-baik perbekalan kita. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kemudian yang kedua, jangan pernah meninggalkan sholat. Sholat, ya, sebagaimana yang kita ketahui adalah amalan yang pertama dihisab di akhirat nanti. Maka jangan pernah tinggalkan sholat. Sholat, ya, sesibuk apapun. Ya. Terima kasih Pak Kadis Dinas Pendidikan Daya. Silakan Pak. Baik, kemudian wasiat yang ketiga, ya, agar antum sekalian tetap berbakti kepada orang tua. Karena selalu minta doa, selalu minta ridho dari orang tua kita. Ya, ridho Allah fi ridhol walidain. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu tergantung keridhaan orang tua. Dan juga termasuk kepada guru. Ya, orang guru ini merupakan orang tua yang kedua bagi para santri. Ya, maka minta doa guru, dukungan guru dan sebagainya. Yang terakhir, pesan kami tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Sekolah yang tinggi bahkan sampai ke luar negeri. Jadikan pesantren ini sebagai langkah awal dalam mengarungi samudera ilmu yang maha luas. Jadi jangan cukup sampai di sini, terus melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya haturkan terima kasih kepada para hadirin, para tamu undangan, dan kami ucapkan selamat bagi para wisudawan angkatan 11 Pesantren Imam Syafi'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi antum dan menjadikan antum sekalian termasuk orang-orang yang sukses di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, kita ucapkan kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan kata sambutannya. Kalimatu min muassasatil lajnatil khairiyatil mushtarakati bi Jakarta. Yulqiha Fadilatul Ustaz Ahmad Zawawi bin Nawawi. Kata sambutan dari Ketua Yayasan Lajnah Khairiyah Mushtarakah, Ustaz Ahmad Zawawi bin Nawawi. Kepada Ustaz kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, yang kita muliakan orang tua kita Bapak Haji Darwis SH hafizahullah, semoga selalu sehat Pak Darwis. Yang kita muliakan Bapak Abu Bakar bersama dengan Pak Darwis melaksanakan pengayoman, bimbingan, pengawasan terhadap pesantren Imam Syafi'i ini. Bapak Pejabat Bupati Aceh Besar, Bapak Muhammad Iswanto, SSTP MM, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh Besar, Bapak Abu Bakar SAG. Yang kita muliakan, kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Besar, Bapak Haji Saifuddin SE. Yang kita muliakan Bapak Ketua Majelis Pendidikan Daerah Aceh Besar, Profesor Dr. H. Mustanir MSc. Yang kita hormati, kita muliakan Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniri, Banda Aceh, Bapak Dr. Yusran SPD MPD. Yang kita hormati, kita muliakan Bapak Camat Sukamakmur, Bapak Azhari SH SMSC. Yang kita muliakan, kita hormati Bapak Dr. Rernat Ilham Maulana SSI, yang hari ini akan menyampaikan pidato ilmiah di hadapan kita semua. Saya kira tadi beliau sudah seusia saya, ternyata masih sangat muda sekali. Mudah-mudahan sebentar lagi profesornya. Yang kita hormati Bapak Dan Ramil, Bapak Kapten ARH Teku Ridwan SH. Yang kita hormati Bapak Kapolsek, Bapak Ibtu Muksin SH. Yang kita hormati Bapak Keucik Gampong Reuhat Tuha, Bapak Heriadi SPD. Yang kita muliakan, kita hormati Bapak Keucik Gampang Sibreh Kemude, Bapak Sandi Rustam AMD. Bapak Ketua beserta anggota Komite Sekolah dan Madrasah dalam lingkungan Pesantren Imam Syafi'i, Bapak dan Ibu para pengawas sekolah dan madrasah dalam lingkungan Pesantren Imam Syafi'i, Bapak Ibu Tengku Ustadz Pimpinan Pesantren dan Dayah, Kepala Sekolah telah hadir, teristimewa yang berbahagia para wali santri, wisudawan, dan yang paling membanggakan kita hari ini, anak-anakku, para wisudawan gelombang ke-11 dari pesantren Imam Syafi'i. Hadirin hadirat, hafizakumullah. Alhamdulillah, Yayasan Lajnah Khair Mustarakah secara maraton melakukan wisuda di pesantren-pesantren yang di bawah Yayasan Lajnah ini. Kami mulai dari tanggal 28 Mei yang lalu atau 28 April, yaitu pesantren Az-Zamil
untuk putri di Sukabumi. Kemudian pesantren Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin di Bangkinang. Balik lagi ke pesantren Al-Ma'tuk di Sukabumi juga. Kemudian hari ini di pesantren Imam Syafi'i Aceh. InsyaAllah hari Sabtu dan Ahad yang akan datang di pesantren Ibn Taimiyah di Bogor. Alhamdulillah, Yayasan Lajnah Khair Mustarakah sampai hari ini telah mengelola 13 lembaga pendidikan. 1 di Aceh, 5 di Sukabumi, 2 di Bogor, dan 4 di Bangkinang, 1 di Lampung. Hadirin dan hadirat, semenjak yayasan ini mendirikan lembaga pendidikan, kita bersepakat untuk menjadikan semua lembaga pendidikan di bawah Yayasan Lajnah Khair Mustarakah untuk menjadi pesantren atau sekolah yang unggul. Unggul dalam akidah, unggul dalam ibadah, unggul dalam akhlak, unggul di dalam ilmu pengetahuan, dan juga unggul di dalam kemandirian. Maka kita meresapi benar-benar kaidah Qur'aniyah, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Insyirah dengan firman-Nya, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya Muhammad, kalau engkau sudah selesai melakukan satu hal, maka engkau harus mulai sesuatu yang baru. Engkau harus capek lagi. Engkau harus bersusah payah lagi untuk melakukan sesuatu yang baru bagi kemajuan. Tetapi semua itu wa ila rabbika farghab, tujuannya semua adalah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi Tengku Tommy mengatakan bahwa alhamdulillah pesantren ini beberapa tahun yang lalu telah diakui, diakreditasi oleh Universitas Islam Madinah, dan disebutkan tadi sudah ada 7 alumni di sini yang belajar di sana. Kemudian bulan Desember yang lalu saya ke King Khalid University di Abha di selatan Saudi Arabia, dan di situ ada 2 alumni dari pesantren Imam Syafi'i. Dalam kesempatan yang sama, kami Yayasan Lajnah Khair Mustarakah berusaha untuk mencari peluang-peluang beasiswa. Apalagi Saudi Arabia dengan 28 universitas semuanya membuka peluang kepada umat Islam di seluruh dunia untuk mendaftar dan mendapatkan beasiswa. Nah, alhamdulillah bulan Desember kami dijanjikan untuk beasiswa sebanyak 15 orang untuk tahun ini. Sekarang kami sedang mempersiapkan dengan baik, dengan cermat, dan insya Allah malam ini 5 orang dari alumni Imam Syafi'i itu akan kami adakan muqabalah, muqaddimah dalam seleksi untuk nanti kami ajukan ke King Khalid University di Abha. Ini kita hanya 15, sedangkan pesantren utama kita yang sudah menamatkan sekarang ada 4, maka nanti akan kita tes, akan kita seleksi, dan saya mengatakan diharapkan semua sekolah atau ma'had yang di bawah Yayasan Lajnah ini akan terwakili.
Oleh karena itu sekalian, pesan kepada anak-anak kami yang hari ini di wisuda. Antum hari ini berada di sini, di lingkungan Aceh besar, maka kalau ingin masuk ke Araniri, ke Unsyah, maka sebahagian besar saingannya adalah dari Aceh. Tapi ketika antum nanti masuk ke Lipia di Jakarta, maka saingannya adalah seluruh Indonesia. Dan ketika antum mau ke Jerman, Dr. Ilham akan menyampaikan kepada kita bagaimana kiat dan cara belajar di Jerman. Jangan hanya Saudi, Al-Azhar, Jerman, ya, Amerika, Kanada mungkin. Dan semua kita perlu. Tapi apa yang disampaikan oleh Teguh Tommy tadi tidak boleh lepas dari bekal takwa. Hadirin dan hadirat, alhamdulillah bulan Ramadan yang lalu Yayasan Lajnah Khairiyah Mushtarakah telah mendapatkan ISO 9001 tentang manajemen. Dan sekarang dalam proses untuk mengusahakan semua lembaga pendidikan di bawah Yayasan Lajnah Khairiyah Mushtarakah untuk mendapatkan ISO 21.000 berapa? Yang menyangkut dengan manajemen pendidikan. Termasuk Imam Syafi'i ini akan kita usahakan. Ini kita sampaikan terutama kepada bapak-bapak wali santri bahwa yayasan sangat serius untuk memajukan dan mengembangkan semua lembaga pendidikan yang ada di bawahnya. Dan di sini juga ya walaupun lambat, ya sekarang Imam Syafi'i ini memang agak lambat, karena terus terang tiap bulan pun yayasan masih harus mensubsidi 30 sampai 40 juta per bulan, bagaimana supaya ini jalan lebih baik. Sehingga kami memang agak lama. Tengku Tommy minta, Ustadz pagarnya belum ada. Alhamdulillah ini pagar. Tidak apa-apa, saya cerita bahwa pesantren kita di Sukabumi itu sudah surplus. Di Bogor Ibn surplus. Saya bilang minta itu bantu Imam Syafi'i. Maka insya Allah pagarnya akan kita buat. Kita ingin dan mengajak terutama bapak-bapak dari Auliaul Umur, para wali santri untuk juga ikut. Bagaimana memajukan pesantren ini sehingga pesantren yang unggul yang kita inginkan itu akan tercapai. Sekarang ada 7 di Saudi Arabia, 2 di 9 di Libya. Berapa Teguh Tommy? Sudah pada tamat. Yang baru belum? Ya. Dan saya alhamdulillah dengan dekan Libya yang baru sangat dekat, bisa telepon-telepon. Maka nanti juga bagi anak-anak yang ingin ke Libya itu cepat memberitahu. Ya, cepat memberitahu untuk kita bisa coba masuk ke Libya yang merupakan cabang dari Imam Muhammad, Universitas Imam Muhammad dari Riyadh. Dan juga selama ini di sini Idul Adhanya di kampung halaman. Ya. Oh di sini ya. Mulai tahun ini kami sepakati bahwa Idul Adha semua santri libur tapi tidak pulang kampung. Mengadakan sholat Id, boleh kan? Kemudian khutbah, lalu nanti habis itu makan bersama. Nah ini beda dengan yang lain. Jadi Dr. Ilham nanti kalau mau silakan sholat Id di sini.
bapak-bapak yang militer ini, sini Pak, kita sediakan makan pagi bersama. Ya, di semua pesantren habis itu insya Allah potong kurban. Alhamdulillah tahun ini dapat berapa? 6. Ya, tapi yang saya sayangkan di sini belum ada wali santri yang ikut. Nah, saya sedikit cerita di Ibn Taimiyah dan di Al-Ma'tuq dulu kita selalu nunggu dari Kuwait. Tapi begitu kita menyampaikan kepada wali santri, itu setiap Idul Adha, pesantren itu seperti pasar ternak. Kenapa? Sapinya sampai 30 ekor, kambingnya sampai 80 ekor. Dari mana? Dari wali santri yang ingin berkurban di pesantren. Bapak-bapak terima wali santri, kenapa kita membuat hal yang seperti itu? Karena tidak tahu di sini. Kalau di sana itu setiap santri itu dapat 2 on daging. Setiap santri. Jadi nanti mereka punya grup 5 orang, 7 orang. Kalau 7 orang berarti 1,4 kilo. Lalu nyate. Di mana-mana nanti asap sate, ya, dari daging kurban itu disate oleh santri-santri. Nah, sekarang 6 ekor saya kira sudah boleh itu. Dibagikan kepada masyarakat, kepada santri, sehingga sunnah kurban itu betul-betul hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pesantren terutama. Dan di semua pesantren di bawah Lajnah Khairiyah Mustarakah, saya bilang pilih khatibnya yang paling baik, pilih imamnya yang paling baik, umumkan ke masyarakat untuk ikut sholat di sini. Tapi jangan lupa juga dihimbau jamaah itu untuk berinfak. Biasanya pesantren itu tidak mau untuk mengumpulkan infak-infak. Padahal di mana-mana di Indonesia kalau ada sholat Id, ya, Idul Adha, Idul Fitri, setiap orang yang datang dari rumah itu sudah siap untuk apa? Berinfak. Ya, siap untuk berinfak. Nah, sedikit kepada anak-anakku, tadi sudah tepat sekali pesan dari pimpinan pondok Tengku Tommy, doktor. Kapan doktor? Setahun lagi? Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam rangka kami memajukan pondok, maka kami berusaha semua pimpinan pondok harus S3. Nah, jadi kalau kita di Ibn Taimiyah sudah doktor, Aisyah yang dulu Ustadz Edi di sini pertama-tama 6 tahun di sini sudah doktor. Ade di Sukabumi sudah doktor. Sebentar lagi dari Utsaimin doktor. Nah, Tengku Tommy saya 1 tahun apa 2 tahun lagi. Cepat-cepat doktor. Dan tenaga-tenaga di bawahnya kami usahakan juga untuk mendapatkan S2, S3. Nah, ini Tengku Faisal, mana Faisal? Tengku Faisal ini anak yatim kita di Bogor dulu. Ya, tamat di sana ke sini ambil S1, S2, S3-nya udah belum? Belum, harus S3. Jadi ini saya sampaikan kepada kita semua bahwa kita betul-betul serius di dalam memajukan pesantren sejalan dengan tujuan negeri ini mencerdaskan kehidupan bangsa. Anak-anakku para wisudawan, betul disampaikan tadi bahwa Nabi menyampaikan ittaqillah haitsuma kunta. Itu sangat simpel.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, terutama untuk orang-orang yang berhaji, di dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu ayat turun untuk orang haji, tetapi dia berlaku secara umum. Mau apa saja, mau kemana, siapapun kita, apapun jabatan kita, dalam situasi yang bagaimanapun juga, tidak bisa lepas dari bekal takwa. Jadi kalau di sini Tengku perlu takwa, jenderal juga perlu takwa. Saya sempat dengan Pak Panglima kita yang baru. Siapa Pak? Panglima Angkatan Bersenjata TNI. Siapa namanya? Dalam silaturahim Idul Fitri, pimpinan pusat Muhammadiyah saya diundang, salaman. Beliau cerita, dia masih relatif muda dan sudah jadi panglima. Ternyata apa? Beliau itu rajin puasa sunnah, rajin sholat duha, rajin sholat tahajud. Saya bilang waktu salam, siapa Panglima? Saya bilang, saya bangga punya Panglima seperti Bapak. Rajin puasa sunnah, rajin puasa, sholat duha, rajin sholat tahajud. Wah, ya, karena memang itu kemanapun, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Cerdas saja, ada orang sama-sama cerdas, tapi yang satu takwanya lebih, yang satu takwanya kurang. Maka yang akan didahulukan oleh Allah yang cerdas dan takwanya lebih. Yakinlah. Begitu juga peluang-peluang kalian untuk belajar ke Saudi Arabia, ke Azhar, kemana. Nanti ketakwaan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yayasan orang tua, doa orang tua jangan lupa, betul. Ya. Pertama dan utama yang kalian harus minta kepada orang tua adalah doa. Habis ini mau doa. Pulang, pergi, cium tangannya, cium jidatnya, minta doa. Telepon, minta doa. Jangan lupa. Doa ul walidain adalah doa yang tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jauhi marahnya orang tua. Jangan sekali-kali orang tua sampai marah kepada kita. Tetapi hendaklah orang tua ya sayang kepada kita. Dan saya himbau pada orang tua, jangan sekali-kali mendoakan keburukan bagi anak kita. Jangan. Walaupun anak kita nakal, tapi jangan doakan supaya dia lebih baik. Jangan disumpahi, jangan. Karena doa buruk orang tua untuk anaknya itu pun akan segera diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemanapun kalian ya untuk lanjut ke Jerman, ke Jepang, ke Amerika, ke Saudi Arabia, ke Mesir, kemana saja, di dalam, di luar negeri, takwa. Ya. Kita nanti minta sedikit kepada Dr. Ilham Maulana ini, apa resepnya kok dia cepat? Katanya S2-nya enggak ada, langsung S3. Nah itu mesti ada resepnya itu. Seperti kita tahu, almarhum Bapak Habibie itu adalah orang yang rajin untuk bangun tengah malam, kemudian sholat malam, kemudian membaca Al-Quran, dan itu beliau sampaikan kepada rakyat Indonesia ketika beliau masih hidup. Ya, sehingga beliau terkenal sebagai seorang pemimpin yang mengeluarkan slogan apa yang disebut dengan imtak dan iptek. Iman dan takwa, ilmu dan teknologi. Nah ini saya ingat ayah saya rahimahullah ketika kami kecil-kecil juga mengatakan kepada kami, anak-anakku, isilah dadamu dengan iman,
isi kepalamu dengan ilmu, jadilah kalian jadi apa saja. Beliau mencontohkan, mau tukang gembala bebek silakan, mau jadi petani silakan, mau jadi pedagang silakan, mau jadi menteri silakan, tapi isi dada dengan iman, isi kepala dengan ilmu. Sesuai dengan ayat yang dibacakan tadi oleh para pembawa acara, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah pasti akan angkat derajat orang-orang beriman. Ingat, iman dulu, dan orang-orang yang diberi ilmu. Maka iman dan ilmu, takwa mesti merupakan sesuatu yang melekat di dalam diri kita. Tidak hanya kepada santri, tapi kepada diri saya, kepada kita pemangku jabatan di mana saja, kepada kita orang tua, dan semua manusia. Perlulah dengan bekal takwa dan selalu terus membangun ketakwaan itu selama hidup. Tujuan dari ibadah yang kita lakukan adalah